नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपण निजर भविष्यत विषय जानतु। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू बदलिबाकू जाउअछि। एमानंकु प्रभु महादेवंकर कृपा प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। कारण केते सबु ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबा फलरे सेमानक जीवन रे परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। 13 जुलाई ठारू शनि देवंकर बकरी चलन कलेणी। 15 जुलाई ठारू सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने बुध सूर्य शुक्र एवं मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं शनि मध्य बकरी हेबा पई जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानि नेबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु प्रभु भोलाशंकर को सच्च हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु एवं आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। बुध आपणक कुंडली रे अष्टम भाव रे थिबारु शुक्र आपणकर पूर्वरु षष्ठ रे थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला एवं सर्वदा आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला एवं आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथुले सेथिरे आपणको असफलता मिलुथुला। आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथुला, धन जनित समस्या लागि रहुतला। आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइतिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथुला। आपणकर अजथारे खर्च हो जाउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी टीए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति को नै चिंता रे रहुतिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथुला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। बुध आपणकर भाग्य भावकू चलन करूछंती, आपणकर नवम भावकू चलन करूछंती। तो एही श्रावण मास ठारू आपणकर धन रे वृद्धि हेबा पई लागिबो। आपण निजे देखिबे आपणकू समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्त हेबार सुजोग प्राप्ति हेबो। आपण कम परिश्रम करी अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण स्मार्ट वे रे काम करिवे। आपण शॉर्टकट तरीका रे सफलता लाभ करिवे। आपण किछि बड़ जिनिस क्रय करि पारंती बा बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती तो बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, जेउ थरे भाग्य आपणकू पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। जेउ माने स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम कार्य करूछंती सेमानंकु अचानक भावरे लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी भूमि प्रॉपर्टी जमी गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। शनि आपणकर पंचम भावरे बकरी हेउछंती, ओलटा चलन करूछंती। एही 13 जुलाई ठारू तो आपणको प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर पूर्वरु कथावार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला तो आपणकर पुनर्बार कथावार्ता होई पारे
ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଭଲ ପାଇବା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ବକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରମୋଶନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଲାଭ ଭାବ ତଥା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ବା ପାଣିର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ
ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଠାରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।